प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो दा पंजाब टॉक्स। इस वारी अकाली दल जो हाथी दी करेगा सवारी या भाजपा नाल यारी। ऐतकी भी लगता है कि अकालियां दी दाल जिहड़ी आ वो गल नहीं रही, क्योंकि काफ़ी बखेड़ा जिहड़ा आ वो नज़र आ रहा है। तो दूसरी खबर यह आ कि भारत के बारे एक दावा किया यूनाइटेड नेशन ने कि भारत विच पिछले कुछ सालों के गरीबी जिहड़ी आ वो बहुत वड्डी पद्धर ते घट गई आ। इस दावे विच किन्ना क सच आ उस दे उत्ते गलबात करांगे। तो पहली खबर वल आउने आ। अकाली भाजपा गठजोड़ दीआं क्यासराइयां काफ़ी दिनों तो हो रही ने, काफ़ी चर्चा छिड़ी हुई आ। इस नूं लैके एक दुचित्ती बनी हुई आ, भाजपा च दुचित्ती बनी आ, अकाली दल च दुचित्ती बनी हुई आ बसपा दे विच। तिन्नां दे बारे विच जे गल कीती जावे तां तिन्नां दे मूँह जिहड़े आ वो अलग-अलग आ, अलग-अलग गल्लां जिहड़ियां ने उठ रहीआं ने। सियासत दे विच तिन्नां नूं लैके जिहड़ी आ वो चर्चा छिड़ी हुई है, क्योंकि 2020 दे विच जदों किसान अंदोलन चल रहा सी ते उदों अकालियां ने जिहड़ा आ भाजपा नाल वो गठजोड़ तोड़ लिया सीगा। उदों बाद फिर ये होया कि 2022 दे इलैक्शनां तो पहलां, क्योंकि अकाली बिल्कुल खत्म पंजाब दे विचों जो स्थिति बनी है, तो उस मुताबक उन्होंने कहा भी चलो बसपा नाल गठजोड़ कर लैंदे आ। पर बसपा नाल गठजोड़ भी काम नहीं आया। 2022 दीआं इलैक्शनां दे विच अकालियां दे हिस्से कुछ भी नहीं आया। की आईयां 3 सीटां। तो उस तो बाद हुण जिस तरीके दे हालात बने हुए ने, एक बारी दोबारा जिहड़ियां ने वो लोक सभा दीआं चोणां आ रहीआं ने, यानी कि 2024 दे विच लोक सभा दीआं चोणां आ रहीआं ने, तां जिन्ने मूँह ते उन्नियां गल्लां होणीआं शुरू हो गईआं ने। ते हुण भाजपा अपना पक्ष देखदी फिरदी आ। भाजपा ये चाहुंदी आ कि सारियां 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां दे उत्ते लोक सभा दीआं चोणां लड़ीआं जाण। तां दूसरे पासे अकाली दल ते बसपा दा जिहड़ा गठजोड़ आ उस दे नाल जिहड़ा आ वो सांझ वधाउण दीआं क्यासराइयां चलदियां पईआं ने। पिछले दिन असीं गल कीती सीगी कि अकाली दल दे लई एक बहुत वड्डी ये धर्म संकट भी बन गया आ। ते दूजा ये बनया आ क्योंकि जिहड़े विरोधी अकालियां दे खिलाफ बोलते रहे जां अकाली दल छड्ड के भाजपा विच शामिल होए आ, कि एक दूजे दे ये विरोधी रहे कि एक मंच दे उत्ते खड़े हो जाणगे, कि ये आपस विच इन्हां दे जिहड़े आ दोस्ती दा हत्थ वधूगा, असंभव नज़र आउंदा पिया आ। तां दस दईए कि श्रोमणी अकाली दल दा मुड़ भाजपा नाल ये जिहड़ा गठजोड़ आ इस दा कोई दिन खाली नहीं जांदा जदों इन्हां दी चर्चा ना छिड़ी होवे। भावें दोवां पार्टियां दे आगूआं ने गठजोड़ होण तो हुण तक इनकार कीता आ। इस दा कारण यह आ कि अकाली दल नूं भाजपा जां बसपा दे विचों किसी एक नाल यारी रखनी पैनी है। इसलिए हुण हालात ये दसे जा रहे हैं कि भाजपा नाल यारी जां हाथी दी सवारी, भाव कि दोवां विचों किसी एक नाल रहना आ। पर अंदर खाते दोवें पार्टियां एक दूजे दे नेड़े आउण लई खिचड़ी जिहड़ी आ वो पकदी नज़र आ रही है। पर हालात यह है कि कई बारी ना वाकई ही किसी वास्ते धर्म संकट बन जाता। ये धर्म संकट वाली गल ही आपां कह दिंदे कहावत दे विच कि हुण अकाली जिहड़े आ वो की करन। बसपा दे नाल जिहड़ा गठजोड़ दीआं गल्लां 2022 च छिड़ीआं सी वो हुण भी सीगीआं। सुखबीर बादल हुण तक ही कहिंदे आए आ। पर हुण जिस तरीके नाल प्रकाश सिंह बादल दे भोग तो बाद अकालियां दे विच भी चुंझ चर्चा छिड़ी हुई सीगी, ते नाल ही जिस तरीके भाजपा आगूआं दा उन्हां दे भोग तक आगमन होया, समेत प्रधान मंत्री तो लैके केंद्रीय गृह मंत्री तक, ये सारे जिहड़े वड्डे आगू आए ने इस करके लग रहा सी, क्योंकि कदे अकाली दल दे नाल ये सांझ सीगी वो भी किते नज़र आई है। क्योंकि पुराने रिश्ते बेशक टुट जाण पर उन्हां दी जिहड़ी पुरानी खुशबू आ किते ना किते तां महक खड़ाउंदी नज़र आउंदी आ। किते ना किते पुराणियां तंदां पुराने रेड़े राग आ वो कहंदे छेड़ी जांदे आ, उगड़ी आउंदियां। शायद उही चीज़ां होण, क्योंकि बाबे बादल होरां दी जनसंघीआं नाल भी जिहड़ी यारी है वो रही आ जदों जनसंघ दी सरकार बनी सी। ते इस तरीके नाल जो प्रकाश सिंह बादल बारे कहा जाता सीगा कि वो भाजपा दे नेड़े आ, भाजपा की गल ही करते आ। इत्थे एक गल कहनी बनती हैगी। इतिहासक पिछोकड़ दे विच दस्सिया जावे तां RSS ते भाजपा दे नाल बादलकियां दी यारी बहुत पुरानी है, क्योंकि ये गल संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले कहंदे हुंदे सी। स्पष्ट है, मैं नहीं कहंदा, इतिहास के पन्ने फरोल के अगर तुसीं देखो तो उहदे विच वो लिखिया आ
कि अगर बादल साहब दे पजामे दे थल्ले देखा जाए ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਦਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਥਕ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਦੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਪੰਡਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਬਦਖੋਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਐਨਡੀਏ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਕਤ ਬੜਾ ਡਾਢਾ, ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਕਤ ਪਲਟੀ ਖਾ ਜੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਪਲਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆੜੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਣੀ। ਔਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜਿਆ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਆ, 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 96-97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਧਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਲਛਰੇ ਉਡਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੈਲੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਯੂਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾਗਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੜਚੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਆਪ ਬੀਜੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਦਾਸ, ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਬਦਲੋ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਘਟਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਘਾਟਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਖਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। UN ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ, ਵਧੀਆ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। UN ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਰਿਪੀਟ, UN ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ UN ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2005-6 ਤੋਂ 2019 ਤੇ 2021 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 110 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬ ਸੂਚਕ ਜਿਹਨੂੰ MPI ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ UNDP ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ OPHI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ UN ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.90 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 2017 ਤੱਕ ਯਾਨੀ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2015, 2019 ਅਤੇ 2012 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 70 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 27.7% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 13.4% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 81 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ 2000 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ MPI ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 4 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ MPI ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਚੀਨ, ਕਾਂਗੋ, ਹੈਂਡੋਰਾਸ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੋਰਾਕੋ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਪੀਰੂ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਹਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 36.7% ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 16.6% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
7.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧੀ ਆ, ਜੋ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2008 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਆ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਮੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਮੰਗ ਤੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਅਨਾਜ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਪਚਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅਮੀਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁਲਾਈ ਚੱਲਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ UN ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ? ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਵੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪत्ति ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ WEF ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਆਕਸਫੇਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਲਾਭ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ 1.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਉੱਤੇ 2% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 40,423 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੇ 5% ਯਾਨੀ ਕਿ 1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ 2022-23 ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 86,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਹਰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 63 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਾੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 55% ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50% ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੇਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ 2.5% ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਆਕਸਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ CEO ਅਮਿਤਾਭ ਬੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਲੋਕ, ਦਲਿਤ, ਆਦੀਵਾਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੁਰਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਬੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਹਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਕਸਫੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਨੇ
ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2.7 ਅਰਬ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.7 ਅਰਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੁਛ ਚੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵੇਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। MPA ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ MPA ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਸੇਫ ਟਾਇਰ ਸੇਫ ਮਨੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਓ ਭਾਈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵੇਨ ਡਰਾਈਵ ਰੋਜ਼ਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ROH 1E0 ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ।